Trump moves to speed up asylum cases without court hearings by allowing judges to drop legally deficient asylum cases without a hearing. ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਸਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅਲਾਊਡ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। Trump says he wants to give money and flight tickets to immigrants who self-deport. कोसोवो सेफ मुल्क बनाया, बांग्लादेश, कोलंबिया, इजिप्ट, इंडिया, मोराको ते ट्यूनीसिया एज सेफ कंट्रीज ऑफ ओरिजन। US सिर्फ अमरीका की बॉडी जिहड़ी है वो पिछले 4 साल तो लगातारता नाल एक मंग कर रही है भी इनू कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लाने जाए, तो उन्होंने तुसी यूरोपीयन यूनियन कहे कि जी ये तो बड़ा सेफ मुल्क है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं अमेरिका के हवाले नाल कि अमरीकी प्रेजिडेंट ट्रंप वालों पोलीटिकल असाइलम केसां संबंधी एक होर ऑर्डर जड़ा जारी किया गया है और इस विच इमीग्रेशन जज्जां नूं यह हक दिता गया है कि वह बिना केस की सुनवाई कीतियां एप्लीकेशन के आधार पर ही डेपोटेशन ऑर्डर जारी कर सकते हैं। इसी तरह यूरोपीयन यूनियन के 7 देशों नूं सुरक्षित देश दस्या गया है और जिन्हां दे वशिंदियां नूं पोलीटिकल असाइलम दी जाएगी। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अनफॉर्चुनेटली एक पासे जदों असीं इस मुल्क दे विच देख रहे हैं भी किन्हां हालातां च जिहड़े लोग इलीगली जिन्हां दी गिणती 13 लाख तो 17 लाख तक अमरीका के हवाले नाल दसी जाती है, जिन्हां च बहुत वड्डी गिणती च लतीनो जिहड़े साउथ अमेरिका तो और उस तो बाद भारत के लोग जिन्हां दी गिणती भी लखां दे विच एक फिगर 6 लाख 7 लाख की सी, जिन्हां च गुजराती ज़्यादा ने, उस तो बाद पंजाबी ने। सो उन्हां नूं हंट करन दी लाइन तो चल ही रही है और असीं देखते हैं कि किवें बार्डर्स के उत्ते फौज भी लाई गई है, नवें तक ही होने ने, पर पुराने भी किते ना किते खास तौर पर अजे तो उन्हों का फोकस जिन्हों के क्रिमिनल केसिस ने उन्होंने लभ के और दूसरा जोड़ा वो चाढ़िया जा रहा, और ईवन इतों तक कि भी एक जिन्हों के साउथ अमेरिका के मुल्क च भेजा गया, जज ने उन्होंने वायलेशन किया लॉ दी, उन्होंने कहा कि जी वापस लियाओ, तो उन्होंने शायद एल सल्वाडोर है, उन्हें कहा जी मैं नहीं भेजना वापस, और हालांकि जज ने कहा कि भी कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ट्रंप ते लग सकता है। सो ये पार्ट तो चल ही रहा है। दूसरे पासे जिहड़ा बहुत ज़्यादा दबाव जिहड़े एग्जैक्टिव ऑर्डर्स तो इलावा भी जिहड़े मैमो जां डायरैक्शनस जा रही ने, हालांकि ट्रंप ने यह भी ऑफर किया है कि ट्रंप सेज ही वांट्स टू गिव मनी एंड फ्लाइट टिकट्स टू इमीग्रेंट्स हू सैल्फ डिपोर्ट। उन्होंने कहा जी जोड़े आप डिपोर्ट होना चाहते हैं असीं उन्होंने पैसे भी देंगे, टिकट भी देंगे, सम मनी एंड प्लेन टिकट्स, फिर असीं ये देखांगे कि इफ़ दे आर गुड वी कैन हैव दैम बैक। इवें ही लारेबाजी है कि भी एक बारी तो तुसीं सामने आओ तुहानूं कढीए इत्थों, और जे तुसीं फिर ये जिहड़ा ये भी है कि वीज़ा कैंसलेशन सो पैनिक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद हंड्रेड्स फीयरिंग डिपोर्टेशन। फिर क्योंकि जोड़े इतने स्टूडेंट ने जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे ने, भावें मास्टर्स है या PhD है या डॉक्टरेट है, तो उन्होंने 3 साल का वक्त जोड़ा वो दिता जाता सी कि इस पीरीयड च वो कोई ना कोई नौकरी लभ लैन या दूजा, और बहुत सारे सैटल हो ही जाते सी किसी न किसी पासे। वो भी खत्म करने की लाइन है कि स्टूडेंट्स आए और जाएंगे, क्योंकि ये नाल ये है इत्थे जिहड़ियां वड्डियां यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हां दे विच तां मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन हुंदा है और वो काम करके मुकांदे ने, एक बारी तां पेरेंट्स फीस भर दिंदे ने, पर जिहड़ा विद इन लोन हुंदा है सो उन्हां दे लई भी कोई चांस नहीं बचेगा। दूसरे पासे असीं ये भी देखते हैं कि भी यूनिवर्सिटियां दे उत्ते भी इन्ना दबाव, जिवें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हुण हार्वर्ड वालियां ने तो स्टैंड लै लिया ट्रंप के खिलाफ, जिहदे च उन्हां नूं कहा है कि जी आ जिन्हां ने गज़ा दे वेड़े जो कुछ इसराइली कर रहे सी प्रोटेस्ट किए ने, इन्हों कढ़ो, साडे जिहड़ा वो इन्हां दा जिहड़ा ओवरऑल एंटी सैमिटिज़म हो रहा है कि यहूदियों के खिलाफ हो रहा है, इहदे ते एक्शन करो। मतलब यह है भी यूनिवर्सिटियां दे सिस्टम च इंटरफेयर करने की सीधी लाइन ताकि उन्हां दी जिहड़ी ऑटोनमस
ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਕਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਔਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ US ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਬਲੌਕਸ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਡਿਊ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਸਕਫਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲਿੰਗ ਲਈ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਾਈਨਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਡਮੀਨਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਮੂਵਸ ਟੂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਫੈਲਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਲਮ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਨਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਨਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ 10-12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆੜਾ ਬਾੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਊ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੋਣ ਸਰਪੰਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ US ਸਰਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਟਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 50-60% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 2-4 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੇਸਿਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਅਲਾਉਇੰਗ ਜੱਜਿਸ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਲੀਗਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਏ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਆਊਟ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਬੇਸਡ ਸੋਲਲੀ ਔਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਲਡ ਔਨ ਏ ਲੈਂਥੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸਾਈਲਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਔਰ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਸਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅਲਾਊਡ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨੇ ਅੱਜ 7 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸੋਵੋ ਸੇਫ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਜਿਪਟ, ਇੰਡੀਆ, ਮੋਰਾਕੋ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸੀਆ ਐਜ਼ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਓਰੀਜਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੈਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਅਸਾਈਲਮ ਲਾਅ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਨੀਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੈਫਿਊਜ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਿਊਜੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਪਲ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਮ ਸਟੇਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ US ਸਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੇਫ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਗਲ 13-14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵਿਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਗਏ, ਲਤੀਨੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਰੇਪਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸਰਚਿਸ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਬ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ RNA ਦੇ ਉੱਤੇ, RNA DNA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਜੌਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਬ੍ਰੇਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁੱਲੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।